नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 14 जानुरी मंगलवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किसी ना कि अपडेट पाइपर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा आमर अनुरोध आज हूँ मकर संक्रांति लगी प्रबल भिड़ मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बदलैला 5टी नियम ता सहित शुभ योजना राशन कार्ड भत्ता टंका एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। 3000 चाषी को मिला गाई 19 स्कूल रे गिफ्ट मिल कार्यक्रम आरंभ कले राष्ट्रपति मयूरभंज 3000 चाषी को गाई मिली आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गो समावेश शुभारंभ कर 19 विद्यालय रे गिफ्ट मिल कार्यक्रम शुभारंभ कर राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर आसते प्रवासी भारतीय दिवस को नहीं जनता मैदान 3 दिन स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होता द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम शेष दिन में जोग प्रवासी को प्रशंसा करते विकसित भारत गठन में प्रवासी ओडियार बहुत बड़ भूमिका अच्छी निज भाषण तेज एथर चाषी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होती पीएम आवास योजना रे बड़ परिवर्तन एबे मोबाइल जरिया निज घरे बसी करें आवेदन तेबे किभली करिवे निजर घर किनिया पे प्रत्येक व्यक्तिर स्वप्न थाए प्रायतः लोक मानकु निजर घर किनिया पे बहुत समय लगी थाए एपरि स्थिति रे मध्य प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना मध्य करिसंती जहा फल रे आर्थिक दुर्बल दृष्टि लोकंकु एथर मिलिबो घर एने कि मध्य मोबाइल निजर सो घर मध्य पाई परिबे एवं स्वप्न मध्य पूर्ण करि परिबे सेमानकु आर्थिक सहायता जोगाय पे भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना परिचालित हेउची वर्तमान यही योजना एक बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी एक मोबाइल आप प्रचलन पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम कराउतला किंतु एक नूतन मोबाइल आप लॉन्च हेबा परे लोक माने एही योजना ऑनलाइन आवेदन करि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च कराइतला एही मोबाइल आप रो नाम हैला आवास प्लस 2024 एही आप व्यवहार करी निजे आपण माने मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य आवेदन करि परिबे तेबे कोइ जाउची जहार 10,000 रु कम दरमा दार चाळ छपर झुपुडी घर से आवेदन करें आज खोलब राजभवन उद्यान सौंदर्य उपभोग करेंगे साधारण लोके दिन 2:30 रु 5:30 पर्यंत राजभवन उद्यान खोला स्कूल पिला राजभवन उद्यान परिदर्शन समय सका 8:30 रु सका 10टा पर्यंत स्थिर कराई परिदर्शन पूर्व स्कूल कर्तृपक्ष आवेदन करने को पड़ो स्कूल छात्र छात्री स्कूल पोशाक परिचय पत्र पिंधि शिक्षक कर्मचारी सहित आसवे कहु स्कूल कर्तृपक्ष छात्र छात्री को परिदर्शन करने एलडीसी मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अनुरोध पत्र पठाइबे तेबे मोबाइल ऐप पंजीकरण माध्यम प्रवेश अनुमति मिलिबो राजभवन उद्यान परिदर्शन कौन प्रकार प्रवेश शुल्क नहीं कहुछि राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट जनवरी 31 तारिख शेष डेडलाइन बेली सरकार कहते सरकार डेडलाइन पर डेडलाइन तारीख घोषणा करते एबे शेष तारीख है जनवरी 31 तारिख एजाके 49 लक्ष ई केवासी हिताधिकारी माने करना फेब्रुआरी 1 रे राशन कार्ड तांकर कटिजिवो बा ना कटिजिवो आ मागणा राशन तांको मिलिबो नाही बेली सरकार रोकठोक शुणाई देछंती एथर मध्य नुवा राशन कार्ड जनवरी 25 तारिख पर मिलियो बोली कुआ जाउची नुवा राशन कार्ड आवेदन करिया पई हेले आपण माने ऑनलाइन पोर्टल मध्ये आवेदन करि परिबे तेबे जेउ मानकर राशन कार्ड कटिबो तांको बदल रे नुवा राशन कार्ड जोगाई देबे सरकार बेली कहउचंती ई श्रम कार्ड जहार अछि बा पंजीकरण अछि तांको मध्ये राशन कार्ड सरकार जोगाई देबे आ ई श्रम कार्ड रे मध्ये अनेक प्रकार लक्ष लक्ष टंका सुविधा मध्ये मिलुछि बेली सरकार कहउचंती सुभद्रा योजना को नेकी अपडेट 15 पर चतुर्थ पर्याय टंका आसियो बेली मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना देथिले एबे आहुरी किछि दिन लेट हो बोली कुआ जाउछि तेबे उपमुख्यमंत्री कहते अंगनवाड़ी कर्मी माने घरे घरे भेरिफिकेशन करछंती कहार 5 एकर जमी अछि कहार नाही प्रकृत योग्य हिताधिकारी खोजिबार सफल हेले समस्त टंका मिले बोली कुआ जाउछि मार्च 8 तारिख पूर्व कोटी हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाई सारिते बोली कुआ जाउछि तबे 8000 लोक पुणी आउथरे आप माध्यम रे आवेदन मध्ये करिसंती जे मानको रिजेक्ट होइतला बा जे कोनोसी परिस्थिति रे ताकर सुभद्रा टंका पाई नथिले किंतु प्रकृत रे से योग्य से मान चाहिले पुणी आप माध्यम रे आउ थरे आईडी अप्लाई करि परिबा आवेदन करि परिबे तबे कुआ जाउछि एथर 20 लाख हिताधिकारी को चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो एवं मार्च 8 तारिख रे एथर द्वितीय किस्ती मिलिबो एवं रक्षा बंधन दिन तृतीय किस्ती मिलिबो बोली
ସରକାର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମୀକୁ 20,000 ପେନସନ। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ। ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଛି। ସବୁ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ପେନସନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଏହା ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଶେଷ। ଚାଷୀକୁ ମିଳିଲା 22 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2,07,29 ପ୍ଲଟରେ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 1 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ଲଟ ବାବଦକୁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଇଠ କଲେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଡିସେମ୍ବର 2 ଥର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଫସଲ ବୀମା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ବୀମା। ଗଜପତି, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 1,62,972 ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ରହିବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ MOU ହେବେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2018ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କଲାଣି। ତେବେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ହୀନମାନ୍ୟତାରେ ଲାଗୁ କରିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଶେଷରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ MOU ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ IT ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପରିଣତ ହେବ IT ହବ୍। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ IT ହବ୍ ହେଲେ ଏଥର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଭଲ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି 250 ଜଣ। ତେବେ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶାଳ ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 250 ଜଣ ଭକ୍ତ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କାହାର ପିଲା, କାହାର ବାପା, କାହାର ମା ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପଲାଇନ ନିକଟରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଥର ଏତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ଯେ ଯାହା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଇ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏତେ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। PM କିଷାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ PM କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର 2,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 4,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ସିଧା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଚାଇନାରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, କମିଲା HMPV ସଂକ୍ରମଣ। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାଇରସ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଚାଇନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାଇରସ କବଳରୁ ଏବେ ଅନେକ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଇନା ଭାଇରସ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ହ୍ୟୁମାନ ମେଟା ନ୍ୟୁମୋ ଭାଇରସ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଚାଇନିଜ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର HMPV ଭାଇରସ
ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ନିଆଁ ସମୟକୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କୁହାଯାଉଛି ମାନେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କର ଏଥର ଦଣ୍ଡ ଅବଧି କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଆଁ ଲଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଜାଗା ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର 931 ଜଣ କଏଦୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀ ନିଆଁର ପ୍ରସାରକୁ ଧୀମା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ପଛରୁ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ 2025, ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ରବିବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ 80,000 ଉପରେ ସୁନା ଦର, ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିବାହ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ରୂପା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂଜା ପର୍ବ ବାହାଘରରେ ଏଭଳି ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁନା 80,000 ଟପିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 73,000 ରହିଛି। ଆସିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଫଟୋ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ରାୟ କାଏମ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା 154 ଜଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ କରିବା ସହିତ 2017 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ କେବଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କଟକରେ କାଳ ସାଜୁଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡା, 5 ଦିନରେ ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ 5 ଆହତ। ଖବର ବାଜିଲା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଯେଉଁମାନେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଗୁଡ଼ି ଉଡାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଉଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତାରେ ଲୋକଙ୍କର ବେକ ହାତ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଚଢାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢି ମାନେ ପାଇବେ 8,500 ଟଙ୍କା। ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କରିବେ। ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ସାଧାରଣ ଜନତାର ପ୍ରିୟ ଭାନ ହେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆପ୍ ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଯୁବପିଢି ମାନେ 8,500 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଯୁବ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜନେସ ଏବଂ ମାସିକ 8,500 ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ହେବ ମଦ ବ୍ୟାନ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇକି ହବ ବଡ ଘୋଷଣା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଦ ନିଷେଧକୁ ନେଇ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏନେଇ ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବଡ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସୋମବାର ଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏବେ କହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିମ ନେବେ ସେହି ତାଲିମ ପିଛା ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୁହାଯାଉଛି ସିଲେଇ ତାଲିମରେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଥବା 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପିଏମ ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। 1200 ପରିବର୍ତ୍ତେ 3,500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର। ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ